بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شیخ فرید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ یہ اس زمانے کی کہانی ہے جب یہ دنیا نئی نئی بنی تھی۔ زمین پر آدمیوں نے پھیل کر بستیاں بسا لی تھیں، حیوان جنگلوں میں پھرا کرتے تھے، آدمیوں نے گائے بھینسوں کو پال کر ان کا دودھ نکالنا شروع کر دیا تھا، ان کے بچڑوں کو بیل بنا کر کھیتی باڑی کا کام لینے لگے تھے، لیکن گدھے کو کسی نے نہ پکڑا تھا۔ وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ جنگل میں پھرا کرتا تھا۔ اس وقت گدھا ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے۔ اس وقت اس کے سر پر دو بڑے بڑے سینگ تھے، مگر گدھے کو اپنے سینگوں کی خبر نہیں تھی۔ جنگل میں آئینہ تو تھا نہیں جو کوئی اپنا عکس اس میں دیکھ لیتا، اور پھر جنگل میں آئینہ کہاں سے آتا؟ آدمیوں نے ابھی آئینہ نہیں بنایا تھا۔ بہت سی چیزیں ضرورت پڑنے پر آدمی بناتے جا رہے تھے۔ سنا ہے آئینہ سکندر بادشاہ کے عہد میں اس کے حکم سے تیار ہوا تھا۔ خیر، تو گدھا جنگل کے ہرنوں 12 سنگھوں کو دیکھ کر سوچا کرتا تھا کہ میں ان سے ڈیل ڈول میں بہت بڑا ہوں، اگر ان کی طرح میرے بھی سینگ ہوتے تو میں سب سے زیادہ روبدار ہوتا۔ اسی دھن میں ایک دن وہ ندی پر گیا۔ اس روز ندی کا بہاؤ رکا ہوا تھا اور پانی ٹھہرا ہوا تھا۔ گدھے نے جیسے ہی پیاس مٹانے کے لیے پانی میں منہ ڈالا، اسے اپنا عکس پانی میں نظر آیا۔ حیران ہو کر دیکھنے لگا کہ اس کے سر پر تو 2 لمبے لمبے سینگ ہیں۔ وہ اپنی اگلی ٹانگیں تو سر پر نہیں پھیر سکتا تھا، یہ اندازہ کرنے کے لیے کہ سچ مچ اس کے سینگ ہیں۔ جلدی جلدی پانی پی کر وہاں سے چل دیا۔ ایک کیلے کا درخت سامنے تھا، اس میں سینگ مار کر دیکھا، سینگ کی نوک تنے میں گھس گئی۔ اب تو گدھا بہت ہی خوش ہوا اور سینگوں کو ہلاتا ہوا آگے چلا۔ ایک خرگوش اچھلتا کودتا جا رہا تھا، گدھے نے اسے ڈانٹ کر روکا۔ خرگوش سہم کر کھڑا ہو گیا۔ گدھے نے کہا، ایک سینگ اوڑوں موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں، آرے خرگوش کے بچے پہلا تیرا ہی پیٹ پھوڑوں۔ خرگوش ڈر گیا اور منہ بسورتے ہوئے بولا، میں نے کیا قصور کیا ہے؟ گدھے نے اکڑ کر کہا، تو بہت گستاخ ہے، میرے سامنے سے چھلانگے لگاتا ہوا چلا جاتا ہے، ٹھہر کر ادب سے مجھے سلام نہیں کرتا۔ خرگوش نے معافی مانگی اور پچھلی ٹانگوں پر کھڑے ہو کر اور اگلی ٹانگ ایک ماتھے پر رکھ کر سلام کیا۔ گدھا یہ کہہ کر کہ اب کبھی سلام کیے بغیر میرے سامنے سے نہ جانا، آگے چل دیا۔ تھوڑی دور پر ایک گیدڑ ملا۔ گدھے نے اسے بھی روک کر کہا، ایک سینگ اوڑوں موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں، آرے گیدڑ کے بچے پہلے تیرا ہی پیٹ پھوڑوں۔ گیدڑ تو بزدل ہوتا ہی ہے، اتنے بڑے گدھے کو یہ دھمکی دیتے دیکھ کر کانپنے لگا اور جھجکتے ہوئے بولا، گدھے صاحب، اگر مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے تو آپ بڑے ہیں، مجھے چھوٹا سمجھ کر معاف کر دیں۔ گدھے نے اس سے بھی یہی کہا، تم بے ادب ہو، مجھے سلام نہیں کیا کرتے۔ گیدڑ نے بھی گردن جھکا کر بڑی عاجزی سے سلام کیا۔ یہاں سے بھی گدھا آگے چلا تو لومڑی ملی۔ لومڑی بڑی مکار اور ہوشیار ہوتی ہے۔ وہ گدھے کو اکڑتے اتراتے دیکھ کر سمجھ گئی کہ یہ بے وقوف جانور آج کس وجہ سے اینٹ رہا ہے۔ جیسے ہی گدھا قریب آیا، بولی، گدھے صاحب، آداب عرض کرتی ہوں، اس وقت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ گدھے نے کہا، آج جنگل کے گستاخ جانوروں کو ادب اور تمیز سکھانے نکلا ہوں۔ جو حیوان مجھے سلام نہیں کرتا، اس سے کہتا ہوں کہ ایک سینگ اوڑوں موڑوں، ایک سینگ سے پتھر توڑوں، آرے لومڑی کے بچے پہلے تیرا ہی پیٹ پھوڑوں۔ لومڑی بڑی تجربے کار تھی، اسے معلوم تھا کہ انسان حیوان سے بڑا عقل مند ہے۔ اس نے اونٹ اور گھوڑے جیسے بڑے جانور کو غلام بنا لیا ہے۔ اس طرح سوچا، اس احمق گدھے کو بھی انسان تک پہنچانا چاہیے۔ اس لیے کہنے لگی، ایک آدمی کو میں نے جنگل کے کنارے دیکھا تھا، 4 پاؤں سے چلنے والے جانور تو بیچارے سیدھے سادے ہیں، آپ تو اس جانور کو ٹھیک کیجئے جو 2 پاؤں سے چل کر آپ کے مقابلے میں ہے تو دبلا پتلا، مگر بہت گستاخ اور سرکش ہے۔ گدھے نے پوچھا، کیا اس کے سینگ میرے سینگوں سے بھی بڑے ہیں؟ لومڑی نے جواب دیا، بڑے چھوٹے کیسے، اس کے تو سرے سے سینگ ہی نہیں، خام خواہ کا غرور ہے، اور ہم سب جنگلی جانوروں سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتا ہے۔ گدھے نے پھر سوال کیا، کیا اس کا منہ میرے منہ سے بڑا ہے اور اس کے لمبے لمبے نوکیلے دانت ہیں؟
लोमड़ी ने कहा, नहीं, कुल्हिया की तरह जरा सा मुंह है और घास खाने वाले हिरन चकारों जैसे छोटे छोटे दांत हैं। अगले पांव जिनसे वो चलता नहीं उन्हें हाथ कहता है। वो पिछली टांगों से भी पतले और छोटे हैं। इतने जरा जरा से हैं कि आपके एक कान से आदमियों के बहुत से कान बन सकते हैं। बस शेखी ही शेखी है। गधे ने कहा, मुझे बताओ वो किधर है, मैं अभी जाकर इसकी सारी शेखी क्रिकरी कर दूंगा। लोमड़ी ने जिस जगह आदमी को देखा था इशारा करके बता दिया और गधा फूं फूं करता हुआ इस तरफ चल दिया। जो आदमी वहां फिर रहा था इसने आला दर्जे का तेजाब बनाया हुआ था। इसे बोतल में लिए इसकी आजमाइश जंगली जानवरों की हड्डियों पर डाल डाल कर रहा था कि ये गलती है कि नहीं। एक हड्डी को गलते देखकर वो अपनी कामयाबी पर खुश हो रहा था कि गधा वहां पहुंचा। आदमी के डील डोल को देखकर दिल में हंसा कि अगर इसको गिराकर मैं इस पर गिर पड़ूं तो ये मेरे बोझ से ही कुचल कर रह जाएगा। बड़ी आन से सर उठाकर बोला, एक सींग से उड़ूं मुड़ूं, एक सींग से पत्थर तोड़ूं, अरे आदमी के बच्चे पहले तेरा ही पेट फोड़ूं। इस आदमी ने जो ये सुना तो बड़े इत्मीनान से गधे को देखा और बोला, मैं तो आपकी दावत करने आया हूं और आप मेरा पेट फोड़ना चाहते हैं, ये कैसी उल्टी बात है। गधे ने कहा, मेरी दावत किस चीज की, मेरे खाने के लिए जंगल में घास बहुत है। आदमी ने जवाब दिया, घास क्या चीज है, मैं आपको ऐसी उम्दा चीज खिलाऊंगा जो आपने कभी ना खाई हो। मेरा एक जाफरान का खेत है जो लहलहा रहा है और बहुत खुशबूदार है। आप इसे चरेंगे तो फिर आपकी सांस से ऐसी खुशबू निकलेगी कि सारा जंगल महक उठेगा और सब चरिंद परिंद हैरान होकर आपसे पूछेंगे कि यह महक आप में क्यों कर पैदा हो गई। इसके खाने से आप इतने खुश होंगे कि हर वक्त हंसते रहा करेंगे। गधा आखिर गधा था, आदमी की बातों में आ गया और कहने लगा, लोमड़ी बड़ी झूठी है, वो तो कहती थी कि आदमी बहुत बुरा होता है, तुम तो बहुत अच्छे हो, जल्दी से मुझे जाफरान के खेत पर ले चलो। आदमी ने गधे को साथ लेकर अपनी बस्ती का रुख किया जो वहां से बहुत दूर थी। थोड़ी दूर चलकर आदमी ने गधे से कहा, आपके 4 पाँव हैं और मैं 2 पाँव से चलता हूँ, आपका साथ नहीं दे सकता। अगर आप बुरा ना माने तो मैं आपकी पीठ पर बैठ जाऊं और रास्ता बताता हुआ चलूं। गधे ने जाफरान के लालच में इसकी बात मान ली और आदमी गधे पर सवार हो गया। अभी दोनों कुछ ही दूर ही गए थे कि आदमी बोला, गधे मियाँ, आप फुदकते हुए बहुत तेज तेज चलते हैं, मैं कहीं गिर ना पड़ूं। अगर इजाजत हो तो मैं आपके सींग हाथों से पकड़ लूं। गधे ने इजाजत दे दी। आदमी ने सींग ऊपर से पकड़कर सींगों की जड़ों पर तेजाब के कतरे टपका दिए। जरा देर में दोनों सींग टूट कर गिरने लगे। आदमी ने इनको हाथ में लेकर पीछे की जानिब जोर से फेंक दिया। गधे का मुंह आगे की तरफ था, वो क्या देखता, इसे खबर भी ना हुई और दोनों सींग गायब हो गए। चलते चलते बहुत देर हो चुकी थी। गधे को थकान होने लगी तो बोला, ए आदमी, इतनी दूर तो आ गए, जाफरान का खेत कहाँ है। आदमी बस्ती तक इस पर सवार होकर जाना चाहता था। बोला, थोड़ी ही दूर और चलो। गधे को शोभा गुजरा कि यह आदमी धोखा देकर मेरी पीठ पर सवार तो नहीं हुआ। कहने लगा, मेरी पीठ से उतरो और मुझे बताओ वो जाफरान का खेत कहाँ है। आदमी गधे पर से उतरा और दरख्त की एक डाल तोड़कर इसकी कमची बनाने लगा। गधे को आदमी के ठहरने पर गुस्सा आ गया। भूख भी लगी हुई थी। झिंझलाकर बोला, ए आदमी, तू जाफरान नहीं खिलाएगा। आदमी ने कहा, कहीं गधे भी जाफरान खाते हैं। इस पर गधा आदमी को मारने पर आमादा हो गया और अपनी बात दोहराई, एक सींग ओड़ू मोड़ू, एक सींग से पत्थर तोड़ू, अरे आदमी के बच्चे पहले तेरा ही पेट फोड़ू। यह सुनकर आदमी हंसा और बोला, गधे, तेरे सींग कहाँ हैं? वो तो गायब हो गए हैं। अब तू क्या मेरा पेट फोड़ेगा? जिधर को मैं कहूँ सीधा सीधा चल, नहीं तो मारे कमचियों के तेरी खाल उधेड़ दूंगा। गधे ने अपना सर एक पेड़ से टकरा कर देखा तो मालूम हुआ कि सर पर सींग मौजूद ही नहीं। आदमी ने कमचियों की मार से इसे अपने घर के रास्ते पर लगा लिया और दरवाजे के आगे खूंटा गाड़ कर एक रस्सी से बांध दिया। अब गधा बेचारा आदमी का बोझ ढोता है, सवारी देता है, गाड़ी खींचता है और अपनी इस हमाकत पर पछताता है कि सींग पाकर मैं इतना मगरूर क्यों हो गया था। सख्त शर्मिंदगी इसे आदमियों की बात सुनकर होती है,
جب کوئی آدمی بغیر کہے سنے چلا جاتا ہے تو وہ دوبارہ ملنے پر اس سے کہتے ہیں